So on the previous class we have been solving this problem of that f of ABCD is equal to sigma 1 2 1 3 4 11 12 13 14 15. Now I told you to write down the truth table that you have done. Now what we do, we just compare the value of f and d and where we keep A, B, C as selector switch and D is being the value of D is being compared with the function f, and then we see the what are the inputs to be given. So that is you can see here the D. You can see here the D A B C D is being represented here, and function f is being also represented. So here we have written from 0 0 0 to 1 1 1 1. So it comes from the number 0 to 15. So the number is being represented like this. So here what you do, here you can see here this here A B C both are 0 here. In this two pair they both are 0. So here ABC is 0 0 0 1 here. So in this case ABC is 0 1 0. In this case ABC is 0 1 1. In this case ABC the value is 1 0 0 1 0 0. It's being taken as one pair. So 1 0 1 1 0 1 same. 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1. So like this we make two pairs of this one, and then we compare the value of D with respect to f. When the value of D, you can see we are comparing with the f with respect to f. When the value of D is 0, when the f is also 0, and we need to compare it for 2. Say for ABC we are having 0 0 0 here and 0 0 0 here, and when the value of D is 1 and f is also 1, then the function will be equal to D. If the function is 0 here, then the function will be equal to 0. The value of D is equal to 1, but the function is 0, then the function is equal to 0 here. But what happens here, one more conditions may arise. So in this case the value of D function is 1 here but 0 here, 1 here but 0 here, then the value of function will be D complement. So these three conditions should be taken into care. So what are the first conditions? The first condition is the value of D same as f, and next pair D is also same as f, then f is equal to D. Next, and the next condition, when the value of D is 0, f is also 0, and the value of D is 1, when the f is also 1, then f is equal to 0. And the other most condition is when the value of f is 1 but D is 0, when the value of f is 0 but D is 1, then f is equal to D complement. So we have to check only this D and f, and we need to write down this statement. So this is the most important here. So you can see here, see here D and f 0 0 0 0 0 and 1 1, the value of f is equal to D here, and 1 0 0 0 1 1, the value of f is equal to D here. When 0 1 and 1 0, then it becomes complement, so value of f is equal to D complement. When 0 0 and 1 0, the value of f is equal to 0 here. So you can 0 1 0 0 1 0, value of f is equal to 0 here. 0 0 1 1, value of f is equal to D. 0 0 0 1 1 1,
then the value of f is equal to 1 1. So that is when d is and f is there, and d is equal to 1 and f is equal to 1, and f is equal to 1 for here and f is equal to 1 for here, both condition, then we can say the value of f is equal to 1. For both conditions the value of f should be equal to 1, then only the value of f is equal to 1. So that condition is also there. So here you can see when value of d is equal to 0, when the value of d is equal to 1, then also the function is 1 and 1, then the value of f is equal to 1 here. So what you do, you just connect this 1 to this 6 and 7, you just connect 0 to the 3 and 4, you just connect d complement to the 5 and 2, and you just connect d to the 0 and 1, and the select switch should be taken as a, b and c, and this will be your function f. So this is how you implement the 8:1 multiplexer, 8:1 multiplexer when you have been given an function. So in the same case, we have here we have given this type of function, then we used to implement it using the 4:1 multiplexer. The same question if we want to implement by using the 4:1 multiplexer. So the same type of questions we just solve. This is for only for 8:1 multiplexer. അതായത് 4 വേരിയബിൾ തന്നിട്ട് 8:1 മൾട്ടിപ്ലക്സർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യണം. അതേപോലെ 4 വേരിയബിൾ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ 4:1 മൾട്ടിപ്ലക്സർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കർണാഗ് മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് കെ മാപ്പ് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ 4:1 മൾട്ടിപ്ലക്സറിൽ കെ മാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചോളൂ. 8:1 മൾട്ടിപ്ലക്സറിൽ ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ, അതായത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ അത് റിഫ്രഷ് ചെയ്യണം. അതായത് ഡിൻ്റെയും എഫിൻ്റെയും വാല്യൂ കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഡിൻ്റെ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ അത് 2 എണ്ണത്തിന് 0 1 0 1 ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡി എന്ന് എഴുതുക. അപ്പം 0 1 1 0 ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡി കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് എഴുതുക. പിന്നെ ഇത് 2 കേസാണ്. പിന്നെ ഡിൻ്റെയും എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് 0 1 1 1 ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് എഴുതുക. പിന്നെ ഡിൻ്റെ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ 0 0 0 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു 0 എഴുതുക. ഈ 4 കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദി 8:1 മൾട്ടിപ്ലക്സർ വിത്ത് 4 വേരിയബിൾസ്. 4 വേരിയബിൾ കൊണ്ട് ഒരു 8:1 മൾട്ടിപ്ലക്സർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എ ബി സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് തന്നിട്ട് 8:1 മൾട്ടിപ്ലക്സർ പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ 4 കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. നമുക്ക് ഒരു 4:1 നോക്കിയതാ 4 വേരിയബിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ 4:1 മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഉപയോഗിച്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 4:1 മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് 4 വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ യൂസിങ് ഫോർമുല വി ഹാവ് ടു ഫോം കെ മാപ്പ്. അത് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വേണം, കെ മാപ്പ് ഫോം ചെയ്യണം. ഫ്രം കെ മാപ്പ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ദി വൺസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സി ആൻഡ് ഡി ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ യൂസിങ് 4:1 മൾട്ടിപ്ലക്സർ ബൈ ടേക്കിംഗ് എ ബി ആസ് സെലക്ടർ സ്വിച്ച്. സോ ഇവിടെ എത്ര സെലക്ടർ സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും? 4:1 മൾട്ടിപ്ലക്സറിൽ 2 സെലക്ടർ സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും. അതായത് 2:1 minute. So you can see here, then we are having 2:n multiplexer. If you are having, for 4:1 multiplexer, the 2:n inputs are given. That is 2:2 inputs. That is 4 inputs. And for that one, we need to have you can see 2 inputs, and the number of selectors switch will be 2. For multiplexer 4:1 multiplexer, 4 inputs, 2 selector switch and 1 output. So these are all the condition. And what we have to do here, we can have A and B as the input, A and B as the selector switch, and C and D as the input. C
C and D as the input, and this C and D should be taken, the value of this C and D should be taken, and here we are having the D0, D1, D2, D3. അതായത് ഇവിടെ D0, D1, D2, D3 ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട്സ് വരുന്നത്. ഈ D0, D1, D2, D3ൻ്റെ ഇനി കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ സി ഡി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അതായത് നോർമലി ഇപ്പോൾ 4:1 മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്ന നിലക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എത്ര ഇൻപുട്ട്സ് ഉണ്ടാവും? 3 വേരിയബിൾസാണ് സ്വതവേ 3 വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ നിങ്ങൾ 4:1 മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയുക. അതിൽ എ ബി സെലക്ടർ സ്വിച്ചായിട്ടും സീനെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട്സും ആയിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എ ബി സി ഡി, സോ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ എ ബി സി ഡി നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് എ ബി സി ഡി നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 സെലക്ടർ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ എ ബി ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ഇനി ഈ സി ഡി പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സി ഡി നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കെ മാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് റിഡക്ഷൻ ചെയ്യണം. കെ മാപ്പ് ചെയ്ത് റിഡക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റിലേക്കോ ഓർ ഗേറ്റിലേക്കോ കൊടുത്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾ D0, D1, D2, D3 ഈ 3 എണ്ണം നിങ്ങൾ ഈ സി ഡി ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുക. ഈ സി ഡി പറഞ്ഞ ഇത് നിങ്ങൾ D0, D1, D2, D3യിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് കെ മാപ്പ് റിഡക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക. സോ ഹിയർ വി ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് ബൈ കെ മാപ്പ് റിഡക്ഷൻ എ ബി സി ഡി. സോ കെ മാപ്പിൽ എ ബി സി ഡി. അപ്പോൾ 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0. സോ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കിട്ടുമ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ. സോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സോ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് 1 4 5 7 9 12 13. അപ്പോൾ ഇത് 1 4 വെച്ചാൽ 1, 4 വെച്ചാൽ 4, 5 7 9 9 12 13. 12 വെച്ചാൽ 12 30 30. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഈ സി ഡി ഇവിടെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. സോ ഇതിനെ നമ്മൾ D0 ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിനെ നിങ്ങൾ D1 ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിനെ നിങ്ങൾ D2 ആയിട്ട് D3 ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിനെ നിങ്ങൾ D2 ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിൽ കിട്ടുന്ന വേരിയബിളാണ് D3 ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് C ഇൻറ്റു D കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. സോ D0 ഇസ് ഇക്വൽ ടു C ഇൻറ്റു D കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്. D0 D1 എന്താ? D1 ഇത് നിങ്ങൾ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യണം. ഇത് റിഡക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതായത് ഇത് D1 ഇത് റിഡക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0 0 0 1 ആണ്. അപ്പോൾ C കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ C കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. പിന്നെ ഇത് റിഡക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0 1 1 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയതാണ് D പ്ലസ് C കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് D ആണ് ഇതിൽ കിട്ടുക. D1 C കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് D, C കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് D. സോ D3 എന്താണ്? 0 0 0 1. അപ്പം D3 എന്ന് വെച്ചാൽ C കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്. C കോംപ്ലിമെൻറ്റ് D3. സോ D2 C കോംപ്ലിമെൻറ്റ് D കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്. C കോംപ്ലിമെൻറ്റ് D കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുക. അതായത് നിങ്ങൾ ഈ വേരിയബിളിന് നിങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഡോണ്ട് ടേക്ക് ദിസ് വേരിയബിൾ, യു ജസ്റ്റ് ഓൺലി ടേക്ക് ദി വാല്യൂ ഓഫ് CD ഫ്രം ഹിയർ. Value of CD from here. Okay. Then what you do? See here, same thing which you have got here. C complement D complement, C complement plus D, C complement plus D, C complement D. So ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാം. സോ ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട റിഡക്ഷന് ഈ സി ഡി, അതായത് D0 എന്താണ്? ഇതാണ് D0, ഇത് D1, ഇത് D2, ഇത് D3. സോ D0 എന്താണ്? D0 ഈസ് ഇക്വൽ ടു C കോംപ്ലിമെൻറ്റ് D. അതായത്
ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റ് കൊടുക്കുക. നോട്ട് ഗേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് സിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ആൻഡ് ഗേറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡി ഇവിടെ കൊടുക്കുക. സോ അത് നിങ്ങളുടെ ഡി നോട്ടിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ, സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ഡി ആണ്. അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് തന്നെ സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റ് കൊടുക്കുക, ഓർ ഗേറ്റിൽ കൊടുക്കുക. ഈ ഡി തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ഡി ആയി. ഓക്കെ, സോ അത് തന്നെയാണ് ഇത് 1ലേക്ക് കിട്ടിയ. സോ സെയിം തന്നെ നോട്ട് ഗേറ്റിൽ സി ഇവിടെ കൊടുക്കുക, പിന്നെ ആ ഡി ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഗേറ്റിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ D2 ആയി. പിന്നെ നോട്ട് ഗേറ്റിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3 ആയി. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ മൾട്ടിപ്ലെക്സർ 4:1 മൾട്ടിപ്ലെക്സർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 4 വേരിയബിൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് എ ബി സി ഡി 4 വേരിയബിൾസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് 4:1 മൾട്ടിപ്ലെക്സർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇപ്പം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ സിമിലർലി implement the following function a b c d sigma 2 3 5 7 10 11 15 using 16:1 multiplexer or 16:1 multiplexer ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട്, എ ബി 16 വരെ. സോ ഇവിടെ നോക്കാം. സോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ, അതായത് 0 0 0 0 0 0 0 1. അപ്പം പിന്നെ അതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഫങ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തു. പിന്നെ 0 0 0 1, പിന്നെ ഇത് എ ബി സി ഡി ഇപ്പം അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡീൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഫങ്ഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം ഇൻ ദിസ് സോ നെക്സ്റ്റ് സോ ഈ കേസിൽ 0 0 0 1 1. സോ ഇത് നിങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിരുന്നു നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ, ഏത് 8:1 മൾട്ടിപ്ലെക്സറിൽ. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓഫ് 16:1 മൾട്ടിപ്ലെക്സർ, വാട്ട് യു ഡു, യു ജസ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി കമ്പയർ the value of the f with respect to d a b c d for single digit, not for the group of digit. So value of f എന്താണ്, f 0 ആണ്, d 0 ആണെങ്കിൽ എഫിൻ്റെ d 0 ആണ്. f 1 ആണ്, d 1 ആണെങ്കിൽ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ d. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ നോക്കൂ അവിടെ ഈ എഫ് സി ഡി 0 ആണ്, എഫ് 1 ആണെങ്കിൽ D2 D2ൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ, അത് d 0 ആണ്, എഫ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ അത് കോംപ്ലിമെൻ്റായി. അപ്പം എഫ് 1 ആണ്, d 1 ആണെങ്കിൽ അത് D3 F1, D3 1 ആയി, D3 1 ആവും. അപ്പോൾ എഫ് 0 ആണ്, d 0 ആണെങ്കിൽ എഫ് 0 ആണ്. സോ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ വാല്യൂ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇതിൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൽ നോക്കുക, എ ബി സി ഡി 4 സെലക്ടർ ഇൻപുട്സ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം. അപ്പം ഈ എത്ര സെലക്ടർ ഇൻപുട്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ എത്ര സെലക്ടർ ഇൻപുട്സ് ഉണ്ടാവും, 2⁴. 2⁴ 16 ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലെക്സറിൽ എത്ര സെലക്ടർ ഇൻപുട്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് 4 സെലക്ടർ ഇൻപുട്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. അത് എ ബി സി ഡി ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം സെലക്ടർ ഇൻപുട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത വേരിയബിൾ മുഴുവനും സെലക്ടർ ഇൻപുട്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ, അതായത് ഈ എഫ് 0 കിട്ടുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എഫ് 0 കിട്ടുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഗ്രൗണ്ടിന് കൊടുക്കുക. എഫ് 1 കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ VCCക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എഫ് 1 അതായത് 15 1 ആണ്, അത് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് VCCന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഈ എഫ് 0 വരുമ്പോൾ അത് മൊത്തം ഗ്രൗണ്ടിന് കൊടുക്കുക. അതായത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഫ് 0 ഉണ്ട്, 0 1 2. അപ്പോൾ ഇതിന് എഫ് 0 ആണ്. സോ ഇത് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് 1 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് VCCയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം.
1 ആണ് ഡയറക്റ്റ് വി സി സിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. 16:1 മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 4 വേരിയബിൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ്, ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ 8:1 മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ABCD പറഞ്ഞ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? 2, 3, 5, 7, 10, 11, 15. സോ അത് സെയിം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്. അത് ഇതേ രീതിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഡിയും എഫുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഡിയും എഫിൻ്റെ റിലേഷൻസ് അത് എഴുതുക. എഴുതിയ ശേഷം പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുക. ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ്? ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഡീൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നോട്ട് ഗേറ്റൊക്കെ കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെയും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ VCCയും കൊടുത്തിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അത് ഈ VCCയും കൊടുത്തിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഡീൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് D0 എന്താണ്? ഇതിൽ 0 ആണ്. D0 0 അറിയണമെങ്കിൽ അത് ഗ്രൗണ്ടാണ്. സോ ഇത് നോക്കാം. ഇത് ഇപ്പം D1 1 ആണ്. 1 ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് VCCയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. D1 1. 2 നോക്കുക. D1 1 2 D2 1 ആണ്. D2 1 ആകുമ്പം അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു, ഡിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. D2 2 നോക്കുക. D2 പറയുമ്പം അത് D ആവും. ഡിയിലേക്ക് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു. സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. നോക്കുക, ഇവിടെ എവിടെയും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതായത് ഡിക്ക് 0, എഫിന് 1, ഡിക്ക് 1, എഫിന് 0. ഇങ്ങനൊരു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമുക്ക് ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സർ എന്താണ് നോക്കാം.